ہم سب کچھ معاف کر دیں گے۔ امریکی اور ڈونلڈ نو، تم ہو کون ہمیں معاف کرنے والے؟ اور اندر کے میر جعفر اور میر صادق کی وجہ سے چوروں کی حکومت ہمارے اوپر مسلط کی گئی کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو پاکستان کی عوام، آپ نے مجھے انصاف دلوانا ہے۔ بتائیں، آپ مجھے انصاف دلوائیں گے؟ آپ نے میرے سے آج دو وعدے کرنے، ایک کہ جب خدا نخواستہ اگر کچھ ہوتا ہے مجھے، تو جو ویڈیو پبلک میں جائے گی، جن جن لوگوں کے میں نے نام لیے، آپ نے ان سے ایک ایک کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرنا۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ طاقتور قانون کے نیچے آئے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1500 سال پہلے کہا تھا، فیصل آباد، آج سے 1500 سال پہلے انہوں نے کہا تھا کہ قومیں تباہ تب ہوتی ہیں جب چھوٹا چور جیل میں جاتا ہے اور بڑے ڈاکو کو وہ ریاست نہیں پکڑ سکتی، اس کو قانون کے نیچے نہیں لا سکتی، وہ انصاف نہیں کر سکتی۔ جو قوم انصاف نہیں کر سکتی تباہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں نے آپ سب کو کہا ہے کہ جب آپ وہ ویڈیو کیسٹ دیکھیں گے، آپ نے سب نے مجھے اور اس ملک کو انصاف دلوانا ہے۔ دلواؤ گے؟ اور دوسرا، آپ نے وعدہ کرنا میرے سے، آپ نے میرے سے یہ وعدہ کرنا ہے کہ آپ ہو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، دنیا کے سب سے عظیم لیڈر، آپ نے کبھی بھی کسی قسم کی غلامی قبول نہیں کرنی۔ تو میرے پاکستانیوں، میرے غیور دلیر پاکستانیوں، کبھی ایک اور وعدہ کرنا ہے، آپ نے کبھی کسی اس پارٹی کو ووٹ نہیں دینی جن کے لیڈروں کا پیسہ ملک سے باہر پڑا ہو۔ جب یہ دیکھا کہ اچھا یہ تو لوگ بھی نکل رہے ہیں، اور خوف آنا شروع ہو گیا اسلام آباد کا کہ اسلام آباد میں عوام کا سمندر آنے لگا ہے، تو فیصلہ کیا کہ اس طرح تو بات نہیں بنے گی، اس کو دنیا سے ہی فارغ کیا جائے۔ تو میں نے اس لیے فیصل آباد کے لوگوں اور میرے پاکستانی قوم جو دیکھ رہی ہے، میں نے اس لیے ایک ویڈیو ریکارڈ کیا۔ اس ویڈیو کے اوپر میں نے ایک ایک کا نام لیا ہے جو اس سازش میں ملوث تھا، جو پچھلی گرمیوں سے سازش ہو رہی تھی، ایک ایک کا میں نے نام لیا اس ویڈیو میں۔ اور میں نے یہ کیوں کیا؟ کیونکہ مجھے پتا ہے پاکستان کی تاریخ کبھی بھی اس ملک میں طاقتور مجرم کو نہیں پکڑا جاتا۔ لیاقت علی خان کے پیچھے، قتل کے پیچھے کون تھا؟ کبھی نہیں کوئی پکڑا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کا جو جوڈیشل مرڈر ہوا، کسی کو سزا نہیں ملی۔ ضیاء الحق کا جہاز جو گرایا گیا، کسی کو نہیں پتا چلا۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ ساری میری قوم کو پتا چلنا چاہیے کہ اس سازش کے پیچھے کون تھا۔ ڈاکٹر الوی پاکستان کے پریزیڈنٹ نے پاکستان کے چیف جسٹس کو خط لکھا،
اس نے وہ مراسلہ بتایا جدھر امریکی ڈونلڈ لو نے پاکستان کے سفیر کو واشنگٹن میں بلا کے دھمکی دی کہ اگر عمران خان کو تم نہیں نکالو گے، عدم اعتماد کو کامیاب نہیں کرو گے اس کے خلاف، تو پاکستان کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دھمکی دی اس نے۔ سوچیں، 22 کروڑ کا پاکستان کا منتخب پرائم منسٹر اور ایک ہمارے ایمبیسڈر کو دھمکی دیتا ہے کہ اپنے پرائم منسٹر کو اگر تم نہیں نکالو گے، جو سازش تھی عدم اعتماد کی، تو پاکستان کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور پھر کہتا ہے کہ اگر یہ سازش کامیاب ہو گئی، یعنی عدم اعتماد کامیاب ہو گیا، تو ہم سب کچھ معاف کر دیں گے، ہم سب کچھ معاف کر دیں گے۔ امریکی اور ڈونلڈ لو، تم ہو کون ہمیں معاف کرنے والے؟ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ وہ قوم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، جس قوم کے بننے کے وقت نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہمارا اللہ سے وعدہ ہے، جب ہم دعویٰ کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، ہم اوپر والے سے وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا ہم کسی کو خدا نہیں مانتے، کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے۔ فیصلہ آباد پھر سے سن لو، پھر سے غور سے سن لو، ہم ہیں محمد مصطفیٰ، ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کی امت ہیں۔ ہمارے عظیم لیڈر نے ہمیں آج سے 1500 سال پہلے بتا دیا تھا کہ مسلمان کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ اس نے ہمیں یہ ہدایت کی تھی کہ لا الہ الا اللہ انسان کو غیرت دیتا ہے، ایک چھوٹے سے انسان کو بڑا انسان بنا دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ انسان کی وہ زنجیریں توڑتا ہے جو انسان کو بڑا انسان بننے سے روکتی ہیں، خوف کی زنجیریں توڑتی ہیں، پیسے کی پوجا کرنے والی جو بت ہے اس کو توڑتا ہے، جو لوگ انسانوں سے ڈرتے ہیں، سپر پاور سے ڈرتے ہیں، وہ شرک کرتے ہیں، کیونکہ خوف کا بت توڑنا ایک انسان کو بڑا انسان بننے کے لیے سب سے زیادہ نہ صرف باہر کی سازش اور اندر کے میر جعفر اور میر صادق کی وجہ سے چوروں کی حکومت ہمارے اوپر مسلط کی گئی۔ فیصلہ آباد، کیا ان ڈاکوں کی حکومت کو آپ تسلیم کرتے ہو؟ امپورٹڈ حکومت کو ہم کسی صورت نہ تسلیم کر سکتے ہیں، نہ کریں گے۔ اور ان لوگوں کو ہمارے پر مسلط کیا، یہ ہماری 22 کروڑ لوگوں کی سب سے بڑی توہین ہے کہ ادھر سارے فیصلہ آباد میں عظیم لوگوں کا شہر، باشعور لوگوں کا شہر، ادھر اگر لیڈر سارے شہر میں رانا ثناء اللہ ملا ہے، یہ کتنی بڑی توہین ہے فیصلہ آباد کے لیے۔ وہ صرف
कातिल ही नहीं, वो शक्ल से भी कातिल लगता है। तो हमारी तौहीन देखें, बाप बेटा दोनों अंडर ट्रायल, केस चल रहा है एफआईए में, एफआईए में केस चल रहा है। फैसलाबाद जरा गौर से सुने मेरी बात, गौर से सुने जरा। मुझे दुनिया में एक मुल्क की मिसाल दे दें, एक मुल्क की मिसाल दें जिधर मुल्क का प्राइम मिनिस्टर और सबसे बड़े सूबे का चीफ मिनिस्टर अंडर ट्रायल हो, 24 अरब रुपए का एफआईए में केस हो, 8 अरब रुपए का नैब में केस हो, और उनको मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर दें। एक दुनिया में मुझे मिसाल दे दें इसकी। ये 22 करोड़ पाकिस्तानियों की तौहीन है, ये हमारी तौहीन है, ये हमारी तौहीन ही नहीं। अगर ये हम तस्लीम कर लें, ये हमारी बर्बादी है। आते साथ ही उसने क्या किया, उसने एफआईए में सबको फारिग कर दिया जिन्होंने मेहनत से इसका केस बनाया था। और जो 2 तफ्तीश करने वाले ऑफिसर थे, सुने फैसलाबाद, मुझे खतरा था ये होगा, तो जो 2 तफ्तीश करने वाले एफआईए के ऑफिसर, एक डॉक्टर रिजवान, उसको हार्ट अटैक होता है और वो मर जाता है। फैसलाबाद गौर से मेरी बात सुने। और फिर जो दूसरा बाप बेटे का केस की तफ्तीश कर रहा होता है, डॉक्टर नुमान असगर, उसको भी हार्ट अटैक हो जाता है। मैं आज फिर बड़ी आजिज़ी से अपने सुप्रीम कोर्ट को कहता हूं कि सो मोटो एक्शन ले इसके ऊपर। हमारे ऊपर तो आपने सो मोटो एक्शन ले लिया था, हमारे तो इतवार को आपने पता नहीं इतना हमने जुर्म क्या किया था। हमने तो सिर्फ इलेक्शंस का कहा था। हम तो कह रहे थे बजाय साजिश के एक चोरों को पर मुसल्लत करें, आप इलेक्शंस करवाएं और अवाम को फैसला करने दें कि किसने पाकिस्तान की क़यादत करनी है। लेकिन आपने सुओ मोटो एक्शन ले लिया था। तो मैं बड़ी आजिज़ी से कहता हूं, अपने सुप्रीम कोर्ट को आजिज़ी से कहता हूं कि एफआईए के ऊपर एक्शन ले, सुओ मोटो एक्शन ले, पता चलवाए कि डॉक्टर रिजवान को हार्ट अटैक कैसे हुआ, और ये जो दूसरा नुमान असगर को हार्ट अटैक कैसे हुआ। मैं आपके सामने इंशाल्लाह वो जहर का बताऊंगा जो अगर खाने में डाल दे तो इंसान को हार्ट अटैक होता है, ये भी आपके सामने लेके आऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारा सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर एक्शन ले। कोई इसकी मिसाल है कि जो केस जिन्होंने अरबों रुपए का केस करना था, उन्हीं के ऊपर लाके उन लोगों को बैठा दे जिनके ऊपर केस है। और मैं फिर से कहता हूं कि अगर इसकी इजाजत दी पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान के जेलों को खोल दो। ये जो गरीब लोग जेलों में भरे हुए हैं, इनको निकाल दो। इनकी तो छोटी छोटी चोरियां हैं। किसी ने भैंस चोरी की, किसी ने मोटरसाइकिल, घर में फाका है, बेरोजगार है, इनको निकालें जेलों से। अगर इतने बड़े बड़े डाकुओं को आपने नहीं पकड़ना, इसीलिए
फैसला आबाद इसलिए मैंने टेप रिकॉर्ड करवाया, अपना वीडियो रिकॉर्ड करवाया, क्योंकि मुझे पता है कि ताकतवर को पाकिस्तान की तारीख में 75 साल तारीख ये बताती है कि ताकतवर को हमारा इंसाफ का निजाम, ताकतवर मुजरिम को नहीं पकड़ सकता। इसलिए मैं अपनी अवाम के ऊपर छोड़ूंगा कि अगर मुझे कुछ हुआ तो पाकिस्तान की अवाम, आपने मुझे इंसाफ दिलवाना है। बताएं, आप मुझे इंसाफ दिलवाएंगे? आपने मेरे से आज 2 वादे करने। एक कि जब खुदा ना खास्ता अगर कुछ होता है मुझे, तो जो वीडियो पब्लिक में जाएगी, जिन जिन लोगों के मैंने नाम लिए, आपने उनसे एक एक को इंसाफ के कटहरे में खड़ा करना। इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ताकतवर कानून के नीचे आएगा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1500 साल पहले कहा था, फैसलाबाद, आज से 1500 साल पहले उन्होंने कहा था कि कौमें तबाह तब होती हैं जब छोटा चोर जेल में जाता है और बड़े डाकू को वो रियासत नहीं पकड़ सकती, उसको कानून के नीचे नहीं ला सकती, वो इंसाफ नहीं कर सकती। जो कौमें इंसाफ नहीं कर सकती तबाह हो जाती है। इसलिए मैंने आप सबको कहा है कि जब आप वो वीडियो कैसेट देखेंगे, आपने सबने मुझे और इस मुल्क को इंसाफ दिलवाना है। दिलवाओगे? और दूसरा, आपने वादा करना मेरे से, आपने मेरे से यह वादा करना है कि आप हो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, दुनिया के सबसे अजीम लीडर। आपने कभी भी किसी किस्म की गुलामी कबूल नहीं करनी। तो मेरे पाकिस्तानियों, मेरे गयूर दिलेर पाकिस्तानियों, कभी एक और वादा करना है, आपने कभी किसी उस पार्टी को वोट नहीं देनी जिनके लीडरों का पैसा मुल्क से बाहर पड़ा हो। जब भी किसी पार्टी के लीडर का पैसा, जायदाद, उसके महलात, उसके ऑफशोर अकाउंट्स मुल्क से बाहर होंगे, वो कभी आपके मफादात की हिफाजत नहीं कर सकेगा। वो अपने पैसे की गुलामी करेगा, और पैसा अगर जिन मुल्कों में पड़ा है उन मुल्कों की गुलामी करेगा। बिलावल को ये जो नया फॉरेन मिनिस्टर बना है, ये जब अमेरिकनों को मिलने जाएगा, पाकिस्तानियों सुनो, तो वो जब मिलेंगे, जब भी मैं किसी भी प्राइम मिनिस्टर होके किसी मुल्क के सरबराह या वजीर से मिलता हूं, तो पहले मुझे सारा उसके ऊपर उसका बायोडेटा मिलता है, उसकी सारी हिस्ट्री मिलती है कि उसने क्या किया, क्या काम करता है, माजी में क्या किया, सारा कुछ पहले मेरे पास आता है। तो जब बिलावल मिलने जाएगा ब्लिंकन को, तो उसके पास पता होगा कि किधर किधर जरदारी के और बिलावल के बाहर बैंक अकाउंट्स पड़े हैं, किधर किधर पैसा पड़ा है, किधर किधर इनकी जायदादें हैं। तो ये आपकी मफादात की हिफाजत नहीं करेंगे, क्योंकि उनको खौफ होगा कि अगर हमने नाराज कर दिया अपने आकाओं को,
तो हमारा पैसा चला जाएगा। ना ही नवाज शरीफ मुंह खोल सकता है। उसके पैसे बैंकों में, लंदन में, प्रॉपर्टीज में पड़े हुए हैं, वो कभी उनको नाराज नहीं करेगा। और शहबाज शरीफ का तो आपको पता है कि बड़ा भाई फौज को बुरा भला कहता है और छोटा भाई जो भी बूट देखता पॉलिश करने शुरू कर देता है। वो ये भी नहीं देखता कि बूट किसके हैं, बस बूट देख के पॉलिश शुरू कर देता है। तो ये हैं जो हमारे मुल्क पे मसलत किए हैं। अब इन्होंने मुल्क को तो तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। महंगाई बढ़ रही है, रुपया गिर रहा है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स गिर रहे हैं। अब ये जाएंगे अमेरिका के पास और सियाल फैसलाबाद सुन लो, अमेरिका के पास जाके कहेंगे कि खुदा के वास्ते हमें बचा लो, कहेंगे कि हमें खुदा के वास्ते पैसे दे दो, नहीं तो इमरान खान वापस आ जाएगा। मेरे से डराएंगे उनको कि खुदा के वास्ते हमारी मदद करो, हमारा दिवालिया निकल गया। तो जब अमेरिकन अगर इनकी मदद करेंगे तो फैसलाबाद सुन लो मेरी बात, कभी भी अमेरिकी मदद नहीं करेंगे जब तक वो इनके गले में जंजीर पूरी तरह टाइट करके नहीं डालेंगे। वो उनको कहेंगे कि पहले तो हिंदुस्तान के साथ दोस्ती नहीं, गुलामी करो, कश्मीर को भूल जाओ, फलस्तीनियों के लिए मुंह ना खोलो, जो मर्जी इसराइल करे फलस्तीनियों से चुप करो। अगर रूस 30% कम पे तेल दे रहा है तो आपने नहीं लेना, क्योंकि आप हमारे गुलाम हैं। अगर आपने 30 लाख टन गंदम आपको जरूरत है, आप रूस से नहीं ले सकते। अगर आपने पाकिस्तान को अगर ईरान से सस्ती गैस मिलेगी, वो कहेंगे हमने आपको इजाजत नहीं दी। इसको कहते हैं गुलामी। हिंदुस्तान हमारे साथ ही आजाद हुआ था, आज रूस से तेल भी सस्ता खरीद रहा है, आज रूस से हथियार भी खरीद रहा है, अमेरिका का स्ट्रेटेजिक अलायंस में भी है। लेकिन अमेरिका कुछ नहीं कहता हिंदुस्तान को, क्योंकि वो आजाद है। हिंदुस्तान ईरान से गैस भी खरीद रहा है, तेल भी लेता है, लेकिन हिंदुस्तान को वो कुछ नहीं कहते। हमें उन्होंने जो गुलाम बनाया हुआ है, फतह किए बगैर हुक्म देते। तो इसलिए मेरे पाकिस्तानियों, ये आपने मेरे साथ इस्लामाबाद इसलिए निकलना है कि हमने अमेरिका के गुलामों को कभी कबूल नहीं करना था। वो है हमारा रोड मैप। और उन्होंने हमें मदीना की रियासत में यह बताया कि अगर कौम ने ऊपर जाना है, अगर उसने एक अजीम कौम बनना है, तो उसको ला इलाहा इल्लल्लाह हकीकी तौर पे अपने दिल में लाना पड़ेगा, जंजीरें तोड़नी पड़ेंगी। तो आखिर में फैसलाबाद सारों को मैं दावत दे रहा हूं, सब ने इस्लामाबाद आना है। 20 को मैं इंशाअल्लाह आपको तारीख बताऊंगा, वो इसी महीने मई के अंदर तारीख है। दिन कौन सा मैं आपको बताऊंगा, तैयारी अभी से शुरू कर दें। और हम एक चीज मांगेंगे, हमें इलेक्शन की डेट चाहिए, नहीं तो हम ये कौम तब तक सांस नहीं लेगी जब तक इलेक्शन नहीं होंगे। पहले तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस्लामाबाद आना चाहिए, लेकिन जो नहीं आ सकते उनको फैसलाबाद में निकलना चाहिए। फैसलाबाद में आपने निकलना है।
بتانے کے لیے کہ پاکستان ایک زندہ قوم ہے. اور میں آج یہاں اپنی ساری اقلیتوں کو، اپنی مسیح برادری کو، اپنے سکھ برادری کو، اپنے جتنے بھی ہمارے ہندو ہم ہیں اس رب کی، ہم اس رب کو مانتے ہیں جو ہے رب العالمین، سب انسانوں کا رب، اور ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہے، سب انسانوں کے لیے رحمت لے کے آئے. پاکستان سب کا ہے اور میں سب کو دعوت دے رہا ہوں نکلنے کے لیے. فیملیز کو، خاص طور پہ خواتین، آپ نے میرے ساتھ نکلنا ہے انشاءاللہ اسلام آباد. میں آج اپنی ساری فیصل آباد ٹیم کو اس شاندار جلسے کی مبارک دیتا ہوں. میں سارے اپنے ایم این ایز، اپنے ایم پیز، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ فیصل آباد ویسے لوٹے بھی سب سے زیادہ فیصل آباد سے نکلے ہیں. آپ نے دھرتی سے فصلی بٹیروں کو بھگائیں گے. اچھا فیصل آباد، آخری آپ نے میرے سے آخری وعدہ کرنا ہے کہ کسی بھی، اگر کوئی بھی لوٹا فیصل آباد سے جیت گیا، میں فیصل آباد نہیں آؤں گا اس کے بعد. پاکستان زندہ باد.